तो गाइज जय जगन्नाथ आपण समस्त को आपण मैंने बर्तमान आम जो जगार अच्छु गुड मॉर्निंग नाई गुड इवनिंग नाई गुड आफ्टरनून नाई किसी ना गुड नाइट आउ बर्तमान आम टाइम हो रात 11टा आम आसिक पहुँच जाइए आमर गोटे कुशला 12 किलोमीटर डिस्टेंस हम जो जगार मुझे ना आमर देवादेवी बा कौन सी भी किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जहाँ किसी अच्छे आम देखापी चेष्टा करने चेष्टा करूँ आसीजु से जगह को आसतु आपण मानक मुझे देखी आम को जगार सब अच्छु माने ये जगार आमर कोसला गाँवर अधिष्ठात्री देवी माँ रामचंडीकर मेन हूँ आम गाँव एटा हूँ कोसला अनुगुल मझी सेंटर जगह जो ठीक आम आसीचु से जगार किसी भी आपन देखी पारे टोटाल एंटर हूँ जंगल गाइस आउ इठी माँ गोटे पीठस्थली अच्छी जो पीठस्थली रे माँ रामचंडी पूरा दर्शन दियंती आउ एठी माँ को जहाँ भी आप मनस्कामना करेंगे ता पूरण करती एटा मु कहूनी एटा ऑल राज्यर लोक ओडिशार समस्त लोक जी भी विश्वास करती माँ को समस्ते कहते यही कथाटी तो आसतु देखा कौन माँ को पीठस्थली केमती अच्छी माँ को से गोटे कूଅ अच्छी से कूଅ पाखक भी जावा आउ गोटे नाल भी अच्छी पत्थर नाल ना है पत्थर नाल कहीं ना जेहेतु पत्थर संधि भितर नाल आसी से पत्थर नाल हो तो आम आसीचु बर्तमान विश्वबाबू अच्छा कैमेरारे मु तो अच्छी आप जानी मत मो सांगे अच्छी मो कका नुके बाबू आउ चलो जा देखा से नाल कौन अच्छी कूଅ केमती अच्छी से एरिया टोटाल भिजिट करवा जहाँ किसी भी अच्छी माँ को निर्देश माँ आमको साहु माँ को आम देखापी आसीचु माँ जदि बाहर देखा देले तो भल कथा देखा नदेले भी भल कथा जेहेतु माँ आम मुंड उपर हाथ रखी माँ को आम असम्मान करवानी कहीं ना माँ आम सांगे अच्छी आसतु गाई चलो मुई जीवी जीवु तो बिशु चलो चलो तो गाइस बर्तमान आम देखी पारे ये हूँ रूड तालचेर रूड तालचेर रूड रू भितर को 100 मीटर आमर अच्छी पत्थर नाल बोली गोटे जगह जो माँ को सेपरेट पीठ अच्छी जो पीठ रे पत्थर नाल ना स्थापना पाई आउ से जगार आम बर्तमान अच्छु रात 11टारे रात 12टा आम कहबुन कहीं पेट गरम हो जाए खास हो कहीं ना आम आपण को अंधार रखापी चाहूँ आम अंधार बुलू सब ठीक अच्छे कि आपण को अंधार रखापी चाहूँ जेहेतु रात 11टा टाइम बाजिलानी आ देखिपे टर्च लाइट हिसाब से आमर जेहेतु नुआ क्रिएटर आमर एत किसी इंस्ट्रुमेंट नहीं जहाँ भी आम फिल करूँ आपण को जनइबू आसतु वीडियो पूरा नॉनस्टॉप रुहतु फुल वीडियो वाच करूँ देखिए जहाँ सत ताहा देखिए आम किसी लुचा सफा कर कि आपण आगुरी भी मुझे मो भिडियो कौन सी एडिटिंग रहा जहाँ सत ताहा रियलिटी आम देखू आपण को आसतु गाइस देखी जीवा
କୁଅ ହେଟା ସେଇଠି ଗାଇଛି କୂଅଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୂଅଟା ଅଛି चलो चलो आस ତ ଆସ ଆକୁ ଅଜା ଆସ ହେଲା ତ ଉଠିଲା ହଁ ଆସ बंद और ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଗାରେ ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଛି ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କ ପୀଠ କହିଦ ମୁଁ ତା ଛୁଆ ଏଠି ମସଲା ହଁ ଏଠି କିଛି ବି ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଠି ସାପ ଭୟଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଙ୍କଡ଼ ବାରହା ଆଉ ହାତୀ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମ କୋଶରୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ କୁମୁଣ୍ଡା ତାଳଚେର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାକ ପୀଠ ଅଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଏରିଆରେ ମଣିଷର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ରାତିରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଜାଗା ମା ବନଦୁର୍ଗା ମା କାଳୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଥାଏ ଆଉ ପଥରନାଳ ହିସାବରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କୋଶଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଶଳର ପ୍ରପର ମଝିରେ ତାଳଚେର ଆଉ କୋଶଳର ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପଥରନାଳ ଗୋଟେ ନାମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସେଇ ସ୍ଥାପିତ ଅନୁସାରେ ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ବା ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ କାରଣ କୋଶଳରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୁଏ ଏଠି ବି ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ ଆମ କୋଶଳରେ ସବୁଦିନ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସପ୍ତାହକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ହୁଏ ଭଲ ବଡ଼ ପୂଜା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଆଉ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ଦିନ ହୁଏ ହେଟା ତମେ କହିପାରିବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କହିଦେବନି ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଈ ମାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଏଠି ମା ପଥରନାଳ ହିସାବରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଏଠି ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ এইটি হচ্ছে মা পথরনাଳଙ୍କର দৈবী পীঠ ଯେଉଁଟାକି ପଥରନାଳ ନାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆସନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଶ୍ରୀ 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 ପ୍ରଭୁ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାକୁର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ପଥରନାଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ପଥରନାଳ ଜାଗା ଏଠି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ମା ଆମର ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କ ମା ସାରା ଦେଶର ମା ଯିଏକି ଆମକୁ ଘଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଚାରିପାଖରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ଯେହେତୁ
ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଇଜ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ନା ଏଇଟା କୌଣସି ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍, ଏଇଟା କୌଣସି ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯାହା ବି ହୁଏ ରାତିରେ ମା କେମିତି ଆସନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବୋରିଂ କରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ସ୍ଥାପିତ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ପ୍ରପର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର କୂଅ। ମା ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆସିବେନି ଯେ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କୂଅ ଦେଖେଇବି, ନାଳ କୋଉଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ସେଇ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କୋଉ କୂଅ ପାଖରେ? ଯୋଉ କୂଅ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ ଯେ କ'ଣ ଜାଣୁ, ମା କେମିତି ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆମ ଚାରିପଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦିଶୁନି, ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ତ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି। ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ନା ଏଠି। ଏଠି କାହିଁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଖୋଲା କଥା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5G ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଟିକେ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି। ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ସିନା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ କଲି, ଦେଖ କ୍ଲିଅର ଦିଶୁନଥିବ, ଦେଖ ଏଟା ଦିଶୁ ହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ। ଦେଖ ଗାଈ ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ଦିଶୁନି। ଆଉ ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କୂଅ ଦେଖିବା। ତାପରେ ନାଳ କୂଅ ଆମେ ଯିବା, ନାଳ ପାଖରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ନାଳ ଅଛି, ଅଧିକା ବାଟ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳ। ଆସ କୂଅ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ପକା। ଏଇ କୋଉଟା ଇଏ ହେଉଛି ଗାଇଜ କୂଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତିକିରି ଅଛି, ବାଲ୍ଟି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଠିଆ ହବା ବାଲ୍ଟି ଦେଖା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, କେତେ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଉଠିଲୁ ନାହିଁ, ଏରା ଉଠା ସବୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ବଡ଼ଦିନକୁ ଏଠି ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ଦିନ ହଉ ବା ନବବର୍ଷ ହଉ, ଆମର ଯେଉଁଟା ନବବର୍ଷ କହନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ ଅଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 25 ବା ଡିସେମ୍ବର 1। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ରହୁଛି, ସେ 15 ଦିନ ଏଠି ରେଗୁଲାରି ପୁରା ପ୍ରପର ଭିଡ଼ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଏରିଆଟା ଟୋଟାଲ ଭୋଜି ହିଁ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥଳୀ, ଏଠି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ବି କିଛି ବି ଏଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରପର ଠିକଣା ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ରାତିରେ ଆସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଦିନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଯାଆନ୍ତି ଭାରି, ରାତିରେ ଆସିଛୁ।
ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଟା ତ ଆମେ ବି ଗାଈ ଜାଣିନୁ। କାହିଁକି ଜାଣିନୁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ରାତିରେ କେବେ ବି ଆସିନି, ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ବା ଏ ବିଶୁ ବାବୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଲୁକେଇ ବାବୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି କିଛି ଭାବିକି ଆସିଛୁ ଯେ ନାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯଦି ମା ଚାହିଁବେ ତ, ଯଦି ମା ନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। କାହିଁକି? ସତ ସତ, ମିଛ ମିଛ। ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମା କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ମା ଆସିବେ। ଯଦି ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି କହିଲେ? ମାଆଙ୍କ ପ୍ରପର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ। ସେଇଠିକି ଯାଉ। ସେଇଠି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ଚାଲିବ, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ମାଆକୁ ଡାକିବା। ଯଦି ମା ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ଭଲ କଥା। କାହିଁକି? ମା ଆମ ଯେହେତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ମା ତମ ପାଖ ଆଇଲେ ତମ ଗୋଟଳକୁ ଆଉ ତମେ ସାହସ ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ବାଟକୁ ଆଉ। ହଁ, କକା ଯୋଉଟା କହିଲା ଯେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ସାହସ ଦେଲେ ମା ଯଦି ସାହସ ଦେବ ମୋ ପୁଅ ଯାଉ ଉପରକୁ ବୋଲି, ତମେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ଯିବି କୋପଟେ। ତ ଆସ ଯିବା ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦେଖିବା ଟିକେ। ପାଖକୁ। ଯାହା ହବ, ଭଲ ହଉ ଆମର, ମନ୍ଦ ହଉ ଆମର, ସାଥୀ ଆମର ମା, ପଛରେ ଅଛି ମା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଛି ମା, ସାହାରା ଦେବ ମା, ମରଣକୁ ଡାକି ନେବ ବି ମା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ। ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ମା ହଉଛି ଆମର ସାହା ଭରସା। ଆସନ୍ତୁ ଗାଈ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ। ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆକୁ ଡାକିବା। ଯଦି ମା ଆସିଲା ଭଲ କଥା, ଯଦି ମା ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହିଲି ଯେ ମା ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଘୃଣା କରେନି କି ରାଗ ରଖେନି। କାହିଁକି? ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ପୁଅଟି କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଉ ବା ପୁଅଟି କେମିତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ, କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେଟା ମା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବିବେନି କେବେ ଯେ ମା ତ ସବୁ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ସବୁ ହେଇଯିବ। ନା ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଭାବିବେନି। ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବେ। ତମ କର୍ମର ଫଳଟା ଆଜି ମିଳିନି, ମାସେ ପରେ ମିଳିବ, ମାସେ ପରେ ମିଳିନି, 1.5 ମାସ ପରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବେ ଗାଇସ୍। ରହ ଟିକେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମାଆକୁ ଡାକିବା। ଆସ। ତ ଏଠି ଯଦି ମା ତମେ ଅଛ, ଯଦି ମା ତମେ ଏଠି ଅଛ, ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁହାରି ବି ଶୁଣିନିଅ ମା। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକରା ହେଉଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି କି କୌଣସି ଏଠିକି କୌଣସି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଆସିନି। ଏଠିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସାହାରା ଦେବେ। ମା ମତେ ଭଲରେ ଯୋଉଠି ଯିବି ସୁବିଧାରେ ମତେ ଆଣିବ, ତ ସୁବିଧା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେବେ
ହଇରାଣ କରିବୁନି। ବେସାହାରା କରିବୁନୁ କି ମୋତେ କେବେ ବେସାହାରା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବି କରିବୁନୁ। ଯେହେତୁ ତୁ ଆମର ମା, ଆଉ ମା ତତେ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କରିବୁ। ଯାହା ତତେ ଆଗରୁ କହିଛି ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମା ତୁ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇପାରିବୁ, ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବୁ, ତ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବୁ କି ମା? ଏତିକି ଗୁହାରି, ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଲୋ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ମୁଁ ହେଇପାରିନି। ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ତ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିନି। ଯଦି ତୁ ମୋତେ ସାହା ହେଇପାରିବୁ, ସାହା କରିବୁ, ହଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା କହିଲେ ମାନିବି। ମୋତେ ସାହା କରିବୁ। ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ, ଏଇଟା କହିଲେ କଣ ମାନିବି? କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହବ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବିନି। ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଇଏ ହେଉଛି କଳିକାଳ ଯୁଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହଲୁଛି। ଏତିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଧୀରେ ପବନ ବାଜୁଛି, ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପବନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଝୁମ୍ପର ବା ଗଛପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ପବନ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମାଆକୁ ପବନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମା ଆମ ଆଗ ପଛରେ ଅଛି। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ମା ଆସି କିଛି କ୍ଷତି କରିବ, କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ତ ଗାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁନି। କାହିଁକି ମାଆକୁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ ଗାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଦେଖେଇଲା ମା ଦେଖେଇଲା, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକା ବି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ରୁହ ଟିକେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରଖୁଛି ଗାଇଜ୍, ବାଏ। ଆଉ କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକେସନ୍, ପୁରା ହେଭି ହଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ହେଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି ଗାଇଜ୍, ବାଏ।